جمعۃ المبارک اور پورے مہینے کا سردار رمضان المبارک، جیسے ہم جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کے لیے تیاری کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نئی ٹوپی پہنتے ہیں اور مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف ہم لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، خوشبو لگا کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں پہنچوں، پہلی صف میں جا کے میں بیٹھوں، وہاں کے جو امام صاحب ہیں، وہاں کے جو مقرر ہیں، ان کا جا کے بیان سنوں اور جو وہ بات کریں غور سے سنوں، اپنے دماغ میں بٹھاؤں، اس پر کوشش کروں، میں عمل کروں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، عبادت کے لیے دیا ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، جتنا ہو سکے ذکر کریں، جتنا ہو سکے درود شریف کا ورد کریں، اور جتنا ہو سکے ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اللہ کے گھر کے اندر گزاریں، باہر بازاروں میں نہیں گزاریں، گلیوں میں نہیں گزاریں، گھر کے اندر ٹائم نہیں گزاریں۔ جتنا وقت ہمارا اللہ کے گھر کے اندر گزرے گا وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، جتنا وقت ہمارا مارکیٹ میں گزرے گا وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اس بازار کے اندر جائیں گے ہماری نظر غلط پڑے گی، اس بازار میں ہم لوگ جائیں گے غلط بات ہم لوگ سنیں گے، وہاں جا کے غلط چیزیں اثر کریں گی، یہاں آئیں گے اچھی صحبت ہمیں ملے گی اور اچھی باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، ہم یہاں ذکر کریں گے، اس کا اجر اللہ دے گا۔ یہاں ہم لوگ آ کر بیٹھیں گے، بیٹھنا ہی اللہ اس کا بھی اجر دے گا، کیونکہ ہم لوگ ہر چیز چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، سب کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے توفیق بخشی، تو نے توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی، اپنے گھر میں بیٹھنے کی، یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہماری دعا کو قبول کر لے، ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں مگر تیری رحمت وسیع ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر لے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ ہم ان کے صدقے کہتے ہیں، ہم اتنا گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے، یا اللہ ہر وقت میری زبان پہ تیرا ذکر ہو، یا اللہ میری زبان چلے تو قرآن کے لیے چلے، یا اللہ میری زبان چلے تو ذکر کے لیے چلے، یا اللہ میری زبان چلے تو قرآن کے لیے چلے، یا اللہ میری زبان چلے تو تیرے ذکر کے لیے، تیری نماز کے لیے، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میری زبان چلے۔ میری زبان ایسی نہ چلے میں دوسرے کو گالی دوں، میری زبان ایسی نہ چلے میں دوسرے کو برا بھلا کہوں، میری زبان ایسے نہ چلے میں کسی کی غیبت کروں، یا اللہ تو نے توفیق دے مجھے، تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، تیرے لیے تیرے گھر آیا، صرف ایک مقصد ہے، پیسہ میرا لگا، ہر چیز میں نے لگائی، اپنے اوپر لگائی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت گناہوں سے بچ کر، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن
तबलीगी जमात बिस्तर अपना उठाते हैं, घर अपना छोड़ते हैं, पैसे अपने खर्च करते हैं, अपना घर छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, सब को छोड़कर बिस्तर अपना उठाया आए। उनको सिर्फ एक फिक्र है, उनका एक मकसद है, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाए, तो कामयाबी हमारी इसी में है। कामयाबी दीन में है। दीन हमारे और आपके अंदर कैसे आएगा, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। वो मेहनत करते हैं, एक एक को बुलाते हैं, भाईजान आ जाओ, हमारे साथ बैठो, दो बातें आपसे अर्ज़ करनी है, वो दो बातें आप सुन ले, आगे आपकी मर्जी है। दिल में डालने वाला अल्लाह है और दिल से हर चीज़ मिटाने वाला भी अल्लाह है। आओ दो बातें सुनो भाई, आओ बैठो। अल्लाह हमसे राज़ी कैसे होगा? जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह को मनाएंगे। उसका मकसद सिर्फ ये है, जहन्नम से जाने से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। जहन्नम से कैसे बचेंगे? अल्लाह को जब राज़ी करेंगे। अल्लाह हमसे राज़ी कैसे होगा? जब उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। घर में जाएंगे, उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। बाजार में जाएंगे, उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। कारोबार करेंगे, उनके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। कारोबार हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम मार्केट में जाएंगे, हमारा जाना भी फ़ायदेमंद होगा। जिक्र आगे अल्लाह का करेंगे, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। घर के अंदर हम तबलीग करेंगे, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। हम घर में जाते हैं, घर जाके मोबाइल उठा लेते हैं, मोबाइल के अंदर घुस जाते हैं, टीवी चला के बैठ जाते हैं, टीवी के अंदर घुस जाते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा हम बाहर गए हैं और हमें इमाम साहब ने क्या तबलीग की है, इमाम साहब ने हमें क्या बताया है, किस चीज़ की फिक्र करने के लिए हमें बताया है, हमने वो फिक्र करना छोड़ दी है। मोबाइल हमारे लिए अहम है, टीवी हमारे लिए अहम है, गप्पे हमारे लिए अहम है। रमज़ान शरीफ का महीना जैसे आया है, हम पूरा दिन सोए रहते हैं, पूरी रात हम लोग गप्पों में गुजारते हैं। यार सुबह सहरी करके सो जाएंगे, वो सहरी आपके किस काम की, वो रमज़ान आपका किस काम का? हम लोग गप्पे पूरी रात लगाते हैं और खाना खाया और लेट गए, नमाज हमारे लिए गई। इस नमाज का क्या कहता जब हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। खाना आखिरी लुक़मा मुँह में होता है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है, कहते हैं मुल्ला ने तो अभी अजान दी है, कारी साहब ने तो अभी अजान दी है, मुअज्जिन साहब ने तो अभी अजान दी है, अभी 10-15 मिनट तो अभी बाकी है, हम जाके आराम कर लें, थोड़ा लेट जाए, अभी तो खाना खाया है, अभी तो सहरी की है, थोड़ा लेट जाए। शैतान उसको वर्गलाता है, शैतान उसको आने से रोकता है। हम वहाँ जाके खुद नहीं लेटते, शैतान हमारा बाजू दबाता है, बाजू दबा के पकड़ के आराम से लेके जाता है, हमारे दिमाग में बिठाता है 15 मिनट तो अभी बाकी हैं, अभी आराम कर लें। शैतान की कमर तोड़े, उसके तोड़ने के बाद अल्लाह को राज़ी करने के लिए फौरन जैसे हमने खाना खाया है, खाना खाने के बाद फौरन वुज़ू करें, वुज़ू करके फौरन अल्लाह के घर की तरफ आए, अल्लाह के घर के अंदर आके बैठे, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह तूने तौफीक दी अपने घर में आने की, अपने घर में बैठने की, या अल्लाह हमें तौफीक दे, अपने घर जाने की तौफीक देना, अपने घर से आने की तौफीक देना। और आखिरी बात याद रखें, मेरी आखिरी बात सुन लें, जो कुछ करें आप लोग इबादत करें, माँ बाप का दिल न दुखाएं, माँ बाप का दिल न दुखाना। जिसने माँ का दिल दुखा दिया वो नाकाम हो गया, जिसने माँ को राजी कर लिया वो कामयाब हो गया। आप ये बताएं, छोटा बच्चा बड़ा हो गया है, बड़ा होने के बाद वो अपने काम पे किसी दूर काम के लिए चला जाता है, अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर चला जाता है, अपना इलाका छोड़ के दूसरे मुल्क चला जाता है। जब वो दूसरे मुल्क चला जाता है फिर वहां से फोन करता है, माँ मैं 6 माह के बाद, 1 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। उसकी बीवी बहुत खुश होती है कि मेरा शौहर घर आ रहा है, बच्चे खुश होते हैं कि मेरा बाप
سوچتی ہے کہ میرا باپ آ رہا ہے۔ جب وہ بیٹا سفر سے روانہ ہوتا ہے تو گھر میں فون کرتا ہے، امی جان آج میں وہاں سے روانہ ہوں گا، صبح انشاءاللہ زندگی رہی تو تیرے قدموں میں آ جاؤں گا۔ ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ماں کہتی ہے احمد کے ابو، شاہ زیب کے ابو، جاؤ میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا رفت جگر آ رہا ہے۔ صابر کے ابو، جاؤ میرے بیٹے کے لیے مرغی لے کر آؤ، میرے بیٹے کے لیے بکرے کا گوشت لے کر آؤ، میرے بیٹے کے لیے فروٹ لے کر آؤ، میرے بیٹے کے لیے فلاں چیز لے کر آؤ۔ باپ لے کر آ جاتا ہے، ماں وہ چیز لے کے رکھ دیتی ہے۔ رات کا ٹائم ہو گیا، بیوی سو گئی، بیٹی سو گئی، باپ بیٹا بھی سو گیا، باپ وہ بھی سو گیا، ماں ہے بیٹی ہے، کروٹ تبدیل کرتی ہے، نیند نہیں آتی۔ شوہر پوچھتا ہے کیا بات ہے، تجھے تو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہتی ہے کہ میرا تو لخت جگر آ رہا ہے، میرا نور نظر آ رہا ہے کہ مجھے نیند کیسے آئے گی۔ صبح کا وقت آتا ہے، وہ فوراً اٹھتی ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ احمد کے ابو پتہ کرو میرا بیٹا کہاں پہنچا ہے، کس جگہ پہ پہنچا ہے، کس اسٹیشن سے اترا ہے، کون سی گاڑی پہ آ رہا ہے۔ جب باپ فون کرتا ہے کہتا ہے کہ وہ تو فلاں اسٹیشن پہ پہنچ چکا ہے، پشاور سے چلا کراچی تک، کراچی سے گیا پشاور تک، کتنی دیر میں پہنچے گا؟ سب سوئے ہوئے ہیں، ماں جاگ رہی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہے، اس کے لیے پینے کا انتظام کر رہی ہے۔ جیسے گیٹ بجتا ہے، دروازے کی آواز آتی ہے، فوراً ماں دوڑتی ہے، پوچھتی ہے کون؟ آواز آتی ہے ماں کا بیٹا آ گیا ہوں۔ دروازہ کھولا، ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہ گئی۔ ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا ہے، پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، گال پہ بوسہ دیا ہے، کہتا ہے بیٹا تو کمزور ہو گیا ہے، وہاں کھانے کے لیے کیا تجھے کچھ نہیں ملتا تھا کیا؟ تو کھانا وہاں کا کم کھاتا تھا۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کے آ جاتی ہے، کہتی اماں جی میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ماں کہتی نہیں، آج تو نہیں بنائے گی، آج میرا لخت جگر آیا ہے، میں اس کے ہاتھوں سے خود بناؤں گی، اس کے ہاتھوں سے خود کھلاؤں گی۔ بچپن میں نے اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، آج میں اپنے ہاتھوں سے اس کو خود کھلاؤں گی۔ جلدی جلدی ماں جاتی ہے، روٹی بناتی ہے، اس کے لیے سالن کا انتظام کیا ہے، اس کے لیے چائے بنائی ہے، اپنے آگے اس بچے کو بٹھاتی ہے، بٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے منہ میں لقمہ دیتی ہے، کہتی ہے بس بیٹا اتنا دور تو چلا گیا ہے، تیرے دیدار سے تو میں دور ہو گئی ہوں، ہر وقت سوچتی رہتی ہوں میرے بیٹے نے کیا کھایا ہوگا، میرا بیٹا کیسا بیٹا ہوگا، میرا بیٹا کس طرح سویا ہوگا، پتہ نہیں اس کے پاس کھانے کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ بیوی دیکھے گی اس
کی जेब की तरफ देखेगी, माँ देखेगी तो उसके चेहरे के ऊपर देखेगी और मुस्कुराएगी। माँ को तो पैसे की जरूरत नहीं है, बेटे की एक मुस्कुराहट से माँ की खुशी की इंतहाई नहीं रहती। वो बेटा जब घर पहुंचता है, माँ ने अपने हाथों से खिला लिया, बीवी ने बना लिया है खाना, बेटी ने बना लिया। जो मजा माँ के हाथ के खानों में है, किसी और के खानों में नहीं है। जो माँ अपने हाथ से बना के खिलाएगी, उस खाने में ऐसी लज्जत होगी। जो बीवी बना के खिलाएगी, उस खाने में वो मजा ना होगा जो माँ के खाने में हाथ से बना के खिलाने में मजा है। उस माँ की कदर करो, उस माँ के आगे बदतमीजी ना करो। वो बेटा समझदार होगा, वो अपने कमरे में तो जरूर जाएगा, मगर वो कहेगा अम्मा जी मैं तो आज आपके कमरे में आपके साथ सोना चाहता हूँ, आपके साथ बैठना चाहता हूँ, आपके साथ बात करना चाहता हूँ। समझदार बेटा होगा तो पहले अपनी माँ के पास जाएगा, बेवकूफ होगा तो वो अपनी माँ को छोड़कर अपने कमरे में जाएगा। माँ का अदब किया करो, माँ ऐसे माँ नहीं है। अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है। बाप दरवाजा है, दरवाजे से कैसे क्रॉस करेंगे? जब बाप की खिदमत करेंगे, बाप की बात मानेंगे, बाप के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, बाप जिस चीज से मना करे उस चीज से मना होंगे। माँ कहे बेटा फलानी जगह पे नहीं जाना, आज कल का क्यों भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, माँ का हुक्म है रुक जाओ, उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी। और माँ जिस चीज का हुक्म दे वो काम करो, वो माँ जो चीज आपको कहे वो करो। अपने घर जाते हो खामोशी से अपनी बीवी को आपने जो खर्च दिया देना था वो दो, खामोशी से अपने हाथ बंद कर अपनी माँ के हाथ में रख दो, खामोशी से हाथ बंद कर अपने बाप के हाथ में रख दो। माँ आपका आप खुद रख लो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बाप को दो जी इसको रख दो, इसको आपकी जरूरत पड़ेगी। आपको आप कोई दवाई ले लेना, कोई फ्रूट लेके खा लेना, कोई अच्छी चीज खा लेना। वो बाप का बाप तो बाप होता है, दादा तो दादा होता है, उसी पैसों से अपने पोते को खिलाना शुरू कर देता है, अपने पोतियां को खिलाना शुरू कर देता है। बेटा कहता है अब्बा जी मैं तो ये चीज आपको दी थी। कहता है बेटा सबसे बढ़कर ये मेरी नेमत ये है, औलाद तो औलाद है, औलाद से बढ़कर औलाद जैसी नेमत अल्लाह ने मुझे दी है। और मुझे जब ये देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। मैं इन्हीं के ऊपर खर्च नहीं करूं तो किसके ऊपर खर्च करूं? अब तो पता नहीं मेरी उम्र कितना है, पता नहीं मेरी जिंदगी बाकी कितना है। मैं इनके साथ अपना टाइम गुजार कर इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और इनको मैं इनके चेहरे पे जब तक मैं मुस्कुराहट न देखूं मुझे खुशी नहीं मिलती। उनके चेहरे को देखता हूं तो मेरी प्यास ही खत्म हो जाती है, मेरी थकन ही खत्म हो जाती है, मेरी भूख ही खत्म हो जाती है। इधर से आता है दादाजी, इधर से आता है वो भी कहता है दादाजी, लिपट जाती है मेरे को, मुझे पकड़ लेते हैं और मेरी जेबों में जब हाथ डालते हैं
جو چیز ہوتی ہے میں ان کو دے دیتا ہوں۔ میرے اپنے بچے تو ہیں، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ خدمت کریں گے انشاءاللہ؟